एक्सपेंडिचर मैथड करांगे भी इस दे थ्रू किवें जिहड़ी अपनी नैशनल इनकम कैलकुलेट कीती जांदी है, उहदे आपां कंपोनेंट समझांगे भी उन्हां नूं अपने किस तरीके नाल अप्लाई करना। जो अपने ये मैथड जो अपने यूज़ करांगे भी अपने किवें जिहड़ी नैशनल इनकम कैलकुलेट करनी तो जी अपनी नैशनल इनकम उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए जो कंपोनेंट समझने अपनी बहुत ज़्यादा जरूरी ने तो उन्होंने आप सही तरीके की अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सब तो पहला कंपोनेंट है जी अपने लिए वो है जी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो पहला कंपोनेंट है जी अपना एक्सपेंडिचर मैथड का वो है जी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो फाइनल खर्चे ने वो किए जाते हैं बाय हाउस होल्ड, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब खर्चा पे करती है उन्होंने जो फाइनल गुड्स परचेज की ने आपकी कंजम्पशन के लिए। जिक आपने पहले भी पढ़िया भी जो आप जो कंज्यूमर आ जो आप कंज्यूमर गुड्स परचेज करता वो उपर जो खर्चा आप करते हैं आप कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। इतने मूरे अपने वर्ड यूज किया जी अगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इस खर्चे इनकलूड करांगे जो किसी एक हाउस होल्ड कोई भी हाउस होल्ड आ कोई भी इंडिविजुअल हो गया कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ उन्हें कंज्यूमर जो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किए हैं वो पहला पार्ट आ जो आप की करते हैं इनकलूड करते हैं जो अपना की है एक्सपेंडिचर में। फिर उस तो बाद जो अपना वो है जी अपने को गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी गवर्नमेंट द्वारा खर्चा किया जाता है कंज्यूमर गुड्स के उपर उन्होंने आप कहते हैं जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अपने पहले जो कंपोनेंट किया सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड जो इंडिविजुअल द्वारा किया जाता है जो अपना गवर्नमेंट भी खर्चे करते जिवें स्कूल के मिड डे मील होंगे उन्होंने जो गुड्स परचेज की जाती है वो अपन कंज्यूमर गुड्स के अंडर आउणगियां तो वो जो खर्चा किया जाऊगा वो अपना की होगा जी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये अपने मेन पहले दो कंपोनेंट हैं। जो अपना तीसरा कंपोनेंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है जी इस मैथड के लिए वो है जी अपना तीसरा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अपनी वो भी जो अपने खर्चा किया वो गुड्स के उपर जिन्हों की हैल्प के नाल अपने फर्दर की करनी है प्रोडक्शन करनी है। जिवें एक प्रोड्यूसर आ कोई भी मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो जो मशीनरी के उपर खर्चा किया जाऊगा अपना की होगा जी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। जो मशीनरी के थ्रू अगे फर्दर प्रोडक्शन करूगा तो उन्होंने सेल करूगा जितों की इनकम अर्न होगी। तो जी हम इतने अपनी इन्वेस्टमेंट के अपनी जो इन्वेस्टमेंट दो तरह की होंगी है जी एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक होंगे जी अपनी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। जो अपनी इन्वेस्टमेंट है दो तरह की होंगी है एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक अपनी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। जो अपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ ये अगे मेन तीन कंपोनेंट ने। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अपनी किहड़ी इन्वेस्टमेंट इनकलूड होगी पहली जो गवर्नमेंट ने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की है जो भी रोड वगैरह बनाए जाते हैं वो अपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंडर आउणगे। दूसरा कोई भी जो बिजनेस ने फिक्स इन्वेस्टमेंट की है लैंड परचेज की है कोई मशीनरी परचेज करी है वो अपनी बिजनेस की फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी। जो अपनी तीसरी इन्वेस्टमेंट होंगी है जो हाउस होल्ड द्वारा की जाती है कोई भी उन्होंने हाउस बनाया वो अपना की है फिक्स इन्वेस्टमेंट के आता। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट के अपने तीन कंपोनेंट किए हैं जी। पहला कंपोनेंट किहड़ा कीता जी अपने जो भी फिक्स इन्वेस्टमेंट की जाऊगी बाय बिजनेस। दूसरा जी फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय अपनी गवर्नमेंट। थर्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट जी अपनी इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड। तो तीनों मिला के जो अपने को बनूगी फिक्स इन्वेस्टमेंट बनूगी। इन्हों जो अपनी फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी टोटल जो तीनों कंपोनेंट मिला के बनूगी बाय फिक्स इन्वेस्टमेंट अपनी बिजनेस बाय हाउस होल्ड बाय गवर्नमेंट। हुण आपां की कहने जी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहने हैं। इन्हों आप होर भी कहने हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी जिहदे सिर्फ अपनी ओनली फिक्स इन्वेस्टमेंट इनकलूड। जो अपनी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होंगी है ये अपनी होंगी है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हुण ये अपने समझना जिहदे विच अपना किवें अपने ऐड अप करना। मान लो कि न्यूमेरिकल दे विच आपां नूं की गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है ते आपां नूं अलग तो चेंज इन स्टॉक जिन्हों आपां कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक गिवन।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਮਾਈਨਸ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰੀਏ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਸਟਾਕ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਮਾਈਨਸ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੋ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਜੂਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਨਲ ਆਪਣਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਪਲੱਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਨਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ। ਜੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਮਾਈਨਸ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਉਹ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਿਕਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਵੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਆਪਣਾ ਐਡ ਹੋਊ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹ ਵਾਈਡਰ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲੂਡ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਥ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੈਟ ਐਕਸਪੋਰਟ। तो नेट एक्सपोर्ट अपने को किस तरह कैलकुलेट हो गया था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्योंकि जो भी अपनी कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਜੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਥਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੋਰਥ ਨੈਟ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਐਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ दूसरा जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो थर्ड पॉइंट किया सी अपने इन्वेस्टमेंट जो फोर्थ अपना नेट एक्सपोर्ट। जो चारों कंपोनेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀਡੀਪੀ ਐਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ NNP ਐਟ ਐਫਸੀ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ। ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੀਡੀਪੀ ਐਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੋਸ ਤੋਂ ਨੈਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਤੋਂ ਨੈਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਡ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ
ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਪਲੱਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਐਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੋਸ ਤੋਂ ਨੈਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਆ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਪਲੱਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਫॉर ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।